अस्सलाम वालेकुम, की हाल है प्यारे। उम्मीद करना तुसीं सारे बहुत वधिया होगे। पिछले दिनों च पाकिस्तान ते इंडिया की जंग लगी, जिहदी सूरत हाल सब नूं बहुत वाज़े है और सब लोग जानते हैं कि वो जंग किन्ने दिन रही, उहदे विच किहदी हार हुई, किहदी जित हुई ते उहदे च की नतीजा निकलिया, किवें किवें बीतियां, वो सारियां तुसीं ते असीं सोशल मीडिया ते भी वेखदे ने, असीं न्यूज़ चैनल्स भी वेखदे रहे। उस तो बाद जिहड़ी हकीकत है वो उस विच है की सी, वो सब दे सामने है। जंगां चंगियां नहीं होंदियां। पहली गल ते है कि जंग दे विच हमेशा हार हुंदी है। उहदे च मावां दी हार हुंदी है, उहदे च भैणां दी हार हुंदी है, उहदे च उन्हां बच्चें दी हार हुंदी है जिन्हां दे प्यो जंग विच लड़दे होए मारे जांदे ने या शहीद हुंदे ने। उन्हां बीवियां दी जंग जिहड़ियां बेवा हो जांदियां ने, जिन्हां दे घर वाले उस जंग दे विच इस दुनिया तो टुर जांदे ने, ते उन्हां मावां दी जंग हुंदी है जिहड़ियां जिन्हां दी कुक्खां खाली हो जांदियां ने। उन्हां भैणां दी जंग हुंदी है जिहड़ी जिन्हां दी डोली देण वास्ते कोई वीर नहीं रहिंदा। ते आ जंगां कदी भी चंगियां नहीं होईयां। जंगां दा नाम शायद सौखा है, इहदे जिहड़े नताइज ने, इहदे जिहड़े रिजल्ट्स हुंदे ने, वो बहुत भयानक हुंदे ने और हमेशा कोशिश आ करनी चाहिदी है कि जंगां तिकर ना ही गल पहुंचे, गल जिहड़ी ओह बह के निबड़ जावे। अच्छा, एक होर चीज़ भी है जिहदे ते गौर करने की लोड़ है, वो ऐ कि जंग दे कोई ना कोई कारण होंदे ने ना, कोई ना कोई वजह होंदी है जिस वजह तो जंग होंदी है। एवें ही आ नहीं होंदा कि दो मुल्क बैठे ने ते जनाब उधर चला दिओ गोले ते उधर चला दिओ, इंज नहीं होंदा। इहदे पिछे जरूर कोई ना कोई वजह होंदी है और साजिश होंदी है इहदे पिछे, और उन्होंने जिहड़ा है उस साजिश नूं मुकम्मल करने वास्ते, उसकी तकमील वास्ते बहुत सारे प्लान किए जाते हैं, प्रोपागेंडे किए जाते हैं, तो जिहदे बाद कोई हल अगर नहीं निकलता तो फिर वो कहते हैं भी हुण जंग करके तो इस रोले नूं निबेड़ दईए तो खुडे लैन ला दईए सारे लोगों नूं। मैं इत्थे गल करना चाहांगा पंजाबियों की। हाँ, वो चढ़दे पंजाब के पंजाबी ने, भावें लैंदे पंजाब के पंजाबी ने, इन्हां दे नाल हमेशा तराव होया, इन्हां दे नाल हमेशा ज़्यादतियां होईयां ने, क्योंकि माज़र दे नाल पंजाबी जिहड़ा ना वो थोड़ा जिहा लाई लग जिहा है, वो थोड़ा जिहा जज्बाती है, वो पीछे लग जाता है, वो थोड़ा जिहा जिहड़ा ना किवें कहो कि अकल नूं घट ही इस्तेमाल करदा है, वो जज्बात नूं बहुत वेखदा है। वो वेखदा कि बस हुण आ मैनूं कहता इहदी ऐसी दी तैसी जुड़ जाओ। वो आ नहीं वेखदा कि जिवें कहंदे ना कि वो किसी ने कहा कि वो तेरा कन्न कुत्ता लै गया, वो कन्न वल नहीं वेखे भी हैगा कि नहीं हैगा, कुत्ते वल नूं दौड़ लाती है। इंज हुंदा है, इंज ही इस जंग दे विच भी होया। इंडियन हुकूमत जिहड़ी है, मोदी सरकार, वो तुहानूं पता है उन्हें कभी भी नहीं चाहया कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनस अच्छे होण, आपस में आण जाण। इन्हें वेख्या कि इन्हां दा पिछले कई वरियां तो जिहड़ा एक बहुत नज़दीकी राबता है, उहदे पिछे की वजह है? उहदे पिछे है कि आ ते इकट्ठियां फिल्मां बनाउण लग पे ने, इन्हां दे अदाकार इधरों उधर जाण लग पे ने, उधर इधर आउण लग पे ने, यात्रा वास्ते बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सिख जिहड़े ने वो हर साल हज़ारां लखां की तादाद विच आउण लग पे ने, ते इह किवें काम बंद किया जाए? वो कहंदे कि सप्प भी मर जाए तो लाठी भी ना टुटे, वो हिसाब किया है मोदी। पता है तुहानूं, बहुत तेज़ आदमी है, बहुत शातिर है। न सिर्फ सानूं पता है बल्कि इंडिया की जिहड़ी अपनी आवाम है, जिहड़ी इस वेले बेवकूफ बनी है, जिन्हों इस वेले इस्तेमाल किया गया, उन्होंने बखूबी पता है कि मोदी दी चलाकियां दा उन्हें कहा कि यह चीज़ किवें खत्म की जा सकती है। हुण उसका मकसद हल हो गया। आ जंग थोड़ी जी छेड़ी, थोड़ी जी तीली लाई, तो उस तो बाद जिहड़ा है वो बह के तमाशा वेखिया, उसदा की है? कभी भी किसी हुक्मरान का कुछ नहीं जाएगा, कभी भी किसी सियासतदान का कुछ नहीं जाएगा जब कोई जंग होगी। हमेशा जिहड़ा फौजी है, हमेशा जिहड़ा बार्डर ते लड़न वाला आम बंदा है, उन्हें फर्क पेगा। तो हुण की होया, असी जज्बाती कौम, जिवें 47 जज्बाती होए ना, उदों भी इंज ही होया। उदों भी इंज कहा कि आ लो जी मुसलमानां थोड़े ते ट्रेनां वड़ के भेजी जाते हैं। सिख फिर जलाल च आ गए, उन्होंने गुस्सा आ गया, वो वैसे भूतरे भैड़े ने, उन्हें जनाब जो कतल वगारत शुरू की, जो कतल वगारत शुरू की, अज वो पछताते हैं। जिहड़े लोग जिन्हां दे नाल मेरियां मुलाकातां होईयां, जिहड़े वो 47 के वेले दे विच अपनी होश दे विच सन, मतलब 10 12 15 साल दे सन, ते वो कहंदे ने कि साडे कोलों उदों ज़्यादती हुई मुसलमानां दे नाल।
और मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਯਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਡਾਈ 47 ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਐਨ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 83 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲੜਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਬਰਾਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਲੈਲਪੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਵਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਟੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਟੀ, ਇੰਨਾ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ, ਇੰਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਝ ਦੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਐਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਤੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇਫਤਾਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੁਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਬੋਝ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ
ਬੀਇੰਗ ਅ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੈਲਕਮ ਆਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਮ ਆਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸੋ ਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।